कि सारे मोमिना दे सरदार। वो हैरान जिहा होया कि इत्थे अमीरुल मोमिनीन कौन है। तो उन्हें पूछया मुसाफिर ने कौन है। वो कहती आ जो तुहाडे ना खाना खिला रहे है यही है अमीरुल मोमिनीन, यही है खलीफा। जिद्दां ही उन्हें सुनिया उहदे हत्थ रोटी सी छुट गई कि मक्के मदीने का बादशाह जिहदी इसले पूरे अरब ते सल्तनत है, वो मैं उन्होंने गुलाम समझी जाता सी, नौकर समझी जाता सी उन्होंने। ये तो बादशाह है और मैं कहता सी काश इदां दे नौकर मैनू मिल जाए। कहते हथ पैर कंबन लग गए। हजरत उमर ने कहा फिक्र ना कर। वो कहता क्यों ना करा, तुसीं बादशाह और मैं तुहानूं गुलाम समझी जाता हाँ। हजरत मेरे तो एडा वड्डा गुनाह हो गया कि बादशाह नूं मैं गुलाम समझ रहा हाँ। तो हजरत उमर ने मुस्कुरा के कहा वो तू कुछ गलत नहीं समझिया, दरअसल दुनिया की नज़र च मैं बादशाह हाँ पर हाले भी मैं अपने मुहम्मद का गुलाम ही हाँ, अपने मुर्शद का गुलाम ही हाँ। मैं ये बादशाही तो दुनिया की नज़र च है पर मैं हाले भी अपने आप को अपने मुर्शद का, अपने महबूब का, अपने नबी पाक का गुलाम ही समझदा हाँ। बादशाही जरूर मैनू मिली है पर यह बादशाही सिर्फ शरीर बाहरों है, अंदर तो हाले भी मैं अपने महबूब का गुलाम ही। इनू कहते निमरता कि एडी वड्डी पदवी ते बैठ के भी अंदर हंकार नहीं है। नहीं तो बंदा कहे लै मैं उसकी सेवा करा, मैं उन्होंने पूछा नहीं। जिन्हों ने नेकी कमानी होती है ना वो फिर वडियाई नहीं देखते, वो रहमत देखते कि मैनू किहड़ा कर्म करके नेकी प्राप्त होनी है, किहड़ा कर्म करके मैनू खुदा की खुशी मिलनी है। वो खुशी का कर्म करते हैं ना कि अपने हंकार नूं, अपने मान नूं वधांदे हैं। उस वेले मुसाफिर ने कहा कि हजरत ये काम तो तुहाडा कोई नौकर भी कर सकता सी, क्योंकि जे तुसीं बादशाह हो तो तुहाडे गुलाम भी होणगे, नौकर भी होणगे, तुसीं नौकरां नूं कह सकदे सी। तो उस वेले हजरत उमर ने बड़ी प्यारी गल कही, कहंदे ठीक है काम मेरे गुलाम भी कर सकते सी पर फिर ये नेकियां भी गुलामां नूं मिलनियां सी, मैनू नहीं मिलनियां सी। इस करके ये काम मैं क्यों खुद कीता ताकि ये अच्छाई करके ये नेकी करके ਜਿਹੜੀਆਂ नेकियां वो भी मैनू मिल। क्योंकि जो रब के घर जाना ना उत्थे बादशाहियां नहीं जानियां, जो रब के घर जाना उत्थे ताजो तख्त नहीं जाने, उत्थे ये देखा जाना कि असीं नेक कर्म किन्ने कीते। इस करके मैं आखिरत की तैयारी कर रहा, ये नेकी करके कादी तैयारी कर रहा आखिरत की। हुण उन्होंने आखिरत की भी फिक्र सी कि उत्थे अमलों के हुणे ने नवेड़े, किसी ने तेरी जात पुछनी। तो जे अज बंदे नूं पुछो कादी तैयारी कर रहे हैं, भाई मैं तो दुनिया की तैयारी कर रहा, चंगी कोठी बन जाए, चंगी गड्डी मिल जाए, चंगा कपड़ा लेना है, चंगा भोजन करना है, चंगा ये करना वो करना है। हुण जरा समझना सारिਆਂ ने इंसान दुनिया दी तैयारियां करदा करदा ही मर जाता है। तो जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे है वो कहंदे ठीक है दुनिया की तैयारी दे नाल नाल असीं वो घर की भी तैयारी करनी है जिथे सदा रहना है। क्योंकि देखो कितना गुरु रहबर समझा रहे हैं कि प्राणी क्या क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। सुनते हैं कि नहीं श्री गुरु रविदास जी के वचन कि की तेरा है की मेरा है। जिदा पंछी डाल ते बैठा रात कट्टी सवेर होई तो उडारी मार दी, इसी तरह तुम ही है। फिर किहड़े तेरे मेरे चक्कर च पिया होया है। ये सोच कि मैं अपने आखिरत वास्ते की जोड़िया है, मैं अच्छाई जोड़ी है कि नहीं, मैं कुछ खूबियां जोड़ियां कि नहीं। जे मैं अपने जीवन चों दियां बख्शिशां नूं हासिल करना चाहता हाँ तो फिर मैनू अपने अंदर गुण भी वैसे ही पैदा करने पैणगे, फिर उत्थे वडियाई नहीं देखी जाती। हुण जिद्दां हजरत उमर ने कहा कि मैं आखिरत की तैयारी कर रहा हाँ, ये नेकियां जोड़ रहा हाँ। इसलिए एक गल तुहानूं कहांगे कि धन सारे ही जोड़ते हैं। बोलो समझदे हो कि नहीं। बंदा कहता मैं ड्यूटी कर रहा, नौकरी कर रहा हाँ तो मैं ये दौलत जोड़ रहा, धन जोड़ रहा हाँ, सेविंग च पैसा जोड़ रहा, इकट्ठा कर रहा हाँ। पर एक गल असीं तुहानूं इत्थे कहना चाहांगे कि धन सिर्फ ये दौलत नहीं हुंदी, ये नोट ही नहीं हुंदे कि बंदा कहता है कि करंसी जिहड़ा धन है ये दौलत है, ये है धन। समझदे हो कि नहीं। ठीक है ये भी एक धन है पर सिर्फ यही धन नहीं है, ये नाल नाल कुछ होर भी ऐसिया चीज़ां हैं जिन्होंने धन कहा गया है। अगर वो चीज़ां तुहाडे कोल नहीं है तो तुहाडा ये धन जोड़िया व्यर्थ है। जिन्होंने असीं नोट कह देंगे, सिक्के कह देंगे हैं, जिन्होंने रुपया पैसा कह देंगे हैं। इसलिए तुसीं पढ़िया भी होएगा, सुनिया भी होएगा कि हेल्थ इज कह दो अगे वेल्थ। वेल्थ किहनूं कहा जाता? खजाना, धन। हुण जरा समझना कि साडी सेहत भी एक धन है, खजाना है। इसलिए
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਗਵਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਪਰ ਸਿਹਤ ਗਵਾ ਲਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲ ਨੇ ਘੱਟ ਧੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਸਟੰਟ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਪਰ ਉਹੀ ਧਨ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਹੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਧਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਨ ਹੈ ਭਲਾ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਰੂਪੀ ਧਨ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋੜਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਣੇ ਐ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 4 C's ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। C's ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ABC, C ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 C's ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ 4 C's ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ 4 C's ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 4 C's ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 4 C's ਹੋ ਜਾਣ ਯਾਨੀ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਕਾਮਯਾਬ, ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਾਇਦ 200 ਜਾਂ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਵੇ ਕੁਛ ਨਾ, ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਖੂਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ 4 C's ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 4 C's ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲਿਆਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰੋ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋ ਕਿ ਦੇਖੀ ਜ਼ਰਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਲੋ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਆ ਲੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਐਸੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਆ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਟਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਆ ਨਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਆ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਝਾੜੂ ਲਗਾਏ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਐਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਦੁਆ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੂਜਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਦੁਆ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਾਂ, ਨੇਕੀ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਐਦਾਂ ਨੇਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਆ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੇਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ,
ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਉਹ 4 ਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੇਅਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਭਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ, ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੇਖਭਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੇਅਰ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਦਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਹੈ ਕੇਅਰ? ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉਸ ਲਈ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹੱਥ 'ਚ ਤਮਾਕੂ ਮਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰ। ਔਰ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਵਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਰਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਰਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਾਹਰਲੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਐਸੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਖੜਾ ਹੀ ਖਤਮ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ, ਓਏ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹਟਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅੱਗੇ।
ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਅਰ, ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਆਪਣਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਔਰ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਕ ਦਾ ਕੈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਕੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਘਿਓ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਓ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। क्योंकि इतना ही समझना है। तुम सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।